नानक के प्रभ साथ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत जी, गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार दे उत्ते दो चीज़ों का जिक्र आदि काल तो तुरया आउंदा है। वो हन परमात्मा अते परमात्मा दे भगत। दुनिया दे उत्ते जिस दी भी किसी का नाम रहा है, एक परमात्मा का रहा है, एक परमात्मा दियां भगतां का रहा है। गुरबाणी इत्थे कहती है, भगतां का नाम सदा क्यों रहिंदा है। परमात्मा दे संतां दा, प्यारियां दा, जिहड़े भी शख्स उहदा नाम जपदे ने, उन्हां दा नाम सदैवी क्यों रहिंदा है। क्योंकि मनुख जिसनूं प्राप्त करना चाहुंदा है, उहदे वास्ते उन्होंने दिन रात जागना पैंदा है, दिन रात मेहनत करनी पैंदी है, अते नाल दी नाल उत्ते विश्वास भी रखना पैंदा है। हुण एक भगत है, भगत अपनी जिंदगी दे विच जिन्ने भी दुनियावी आसां ने, दुनियावी विश्वास ने, वो सारे साड़ दिंदा है, या इवें कहिए सारे छड्ड दिंदा है। उहदे कोल सिर्फ एक ही आस रहिंदी है, या उस दे कोल सुखां दा एक ही साधन रहिंदा है। गुरबाणी ये कहती है, जे परमात्मा तो कुछ लेना है, जे उहदी भगती विच लीन होना है, उस एक दे विच लीन होना पैंदा है। भाव एक बेड़ी च पैर रखना पैंदा है, एक दी आस कमाउणी पैंदी है। अज की जिहड़ी पंक्ति है, भगत जना की बर्तन नाम। वर्तन आपां बर्तन का मतलब जिहड़े आम बर्तन नहीं, वर्तन हथ ठोका। जिंदगी दे विच जे उन्हां दे कोल कोई सब तो वड्डी चीज़ है, भगतां दे कोल वो नाम है। क्योंकि उन्होंने ये पता लग जाता है, जिन्नी वारी रसना तो असी बार बार इनू जपांगे, इसने साडे कामां नूं सफल करना है। साध संगत, एक बार ना पटियाले दे लुधियाने दे एरिए विच एक संत होए ने। वैसे है जिमीदार सन। कोई संत उन्हां दे कोल दी लंघिया, उस संत ने पानी की मंग की, वो जिमीदार ने पानी दे दिता। पर हुण गर्मी का टाइम से, कहंदा ठंडा पानी पिया दो। जिमीदार अपना खूह गेड़ रहा सी, जिवें अज ट्यूबवैल चलते हैं। उहदे कोल थोड़ा दुध पिया सी, उन्हें कच्ची लस्सी बना के उन्हें पियाई। वो कहंदा है, संत कहंदा है, मैं तो तेनू कहा सी, मैनू तो सिर्फ पानी चाहिए, तू कच्ची लस्सी क्यों लियांदी।
कहना मेरे को सब तो वड्डी चीज़ दी दुनिया की कोई है, वो यही है जिहड़ी मैं तुहानूं पियाई है। कहते चलो ठीक है। कहते चल अपना हथ फड़ा, बोल वाहिगुरू। बार बार 5 बारी उन्हें वाहिगुरू वाहिगुरू बुलाया। उस तो बाद वो जिमीदार, क्योंकि भगत जना की बर्तन नाम, उन्होंने कहता तू कुछ होर नहीं करना, तू बस अपनी जीवा तो वाहिगुरू वाहिगुरू बोलते रहना, सब कुछ तेरे कोल इत्थे ही आ जाए। क्योंकि तू इनू अपनी वर्तन बना लै, अपनी वरतों बना ला, इनू सब तो वड्डा टैक्ट बना लै जिंदगी का, सब तो वड्डी क्वालिटी बना ला रब के नाम। हुण उसने गल मन रही, दिन रात जीव तो बोली जाता है। ऐसा जपद्या जपद्या, क्योंकि दिन रात हो गया, गल मन लई, भावें कुछ हो नहीं सी रहा पर जपदा रहा। हुण उहदे रिजल्ट आने शुरू होए, क्योंकि जिहड़ी चीज़ असीं करदे हैं उहदे रिजल्ट तो फिर याद ते नालों नाल आउंदे ने, थोड़ी देर पा के आउंदे ने। मनुख कोई चंगे कर्म उहदे भी रिजल्ट आने ने, जिहड़े माड़े करेगा उहदे भी आने ने। हुण उहदा रिजल्ट आना शुरू होया, लोकां दीयां फसलां विच जिहड़ी फसल है वो घट हुंदी है, उहदे ज़्यादा होण लग पए। हौली हौली वो बीज भी पुट्ठा सीधा सुੱਟ दिंदा है तां भी उगी जांदा है, भाव हत्थां विच भी बरकत आ गई। हौली हौली इदा जपद्या जपद्या दिन रात वो जप ही रहे है, उसनूं ज्ञान होना शुरू हो गया। दुनिया उतों अपनी मुश्किलों का हल करवाना शुरू हो गई। हुण अगे यही पंक्ति दे विच है, भगत जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम। नाम जपद्या जपद्या अंदर ऐसा ज्ञान प्रगट हो गया, जिहड़ा मन दौड़दा सी वो रुक गया। और जिन्हां दा मन रुकिया हुंदा है साध संगत, असल च ज्ञान उन्हां दे अंदर ही हुंदा है, सहज उन्हां दे अंदर हुंदा है, धीरजता उन्हां दे अंदर हुंदी है, सबर उन्हां दे अंदर हुंदा है, संतोख उन्हां दे अंदर हुंदा है। जिन्हां दा मन हजे ताईं दौड़दा है, होर ते सब कुछ हो सकता है, संतोख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। जिवें पानी पिया होए इकट्ठा होया, जदों तक पानी दे विच कोई सुट्टी जावांगे, पानी च हिलजुल जारी रहिंदी है, पानी हिलदा रहिंदा है। जिवें उहदे विच कोई सुट्टना बंद कर देवांगे, पानी खलो जांदा है। इवें जिहड़ा मन है, इस दे अंदर जदों तक विचार आउंदे रहिंदे ने, आउंदे रहिंदे ने, ये दौड़दा रहिंदा है, काला पैंदा रहिंदा है, चिंता करदा है, परेशानी करदा है। जे किते ये प्रभु की बंदगी करे, हौली हौली ये स्थिर होना, क्योंकि अंदरों ज्ञान हुंदा है, हौली हौली रुकना शुरू हो जाता है। जिवें जिवें बंदगी करेगा, समझ वधनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिहड़ी बंदगी है, महाराज दे कोल ना, गुरु अर्जन साहिब जी दे कोल कोई सिख आया, कहते महाराज मन बड़ा दौड़दा है, महाराज मन भजदा बड़ा है, महाराज इहनूं कोई उपाय दसो इहनूं रोकण दा। ये पाप बड़े कमाउंदा है, अंदर बैठा होए भी कुछ ना कुछ करी जांदा है। महाराज जी उन्होंने एक ही सवाल पूछते हैं, कहते तेनू पता लग गया मन दौड़दा है? लग गया। तुहानू पता लग गया मन भजदा है? कहते पता लग गया। कहते बस जे पता लग गया हुण इहनू रोकण दा यतन तुसीं अपने आप ही कर लवोगे। पहली तो गल यह है, मन का पता तो लगे ये दौड़दा है, पता तो लगे ये विकार कमाउंदा है, पता तो लगे ये हंकारी है। जिस दिन पता लग जाएगा, इनू रोकण का यतन भी अपने आप हो जाएगा। महाराज कहते भगत जना की बर्तन नाम, भगत जना का
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਡਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਚਰਜ, ਅਚਰਜਤਾ, ਕਮਾਲ, ਬੇਅੰਤਤਾ। ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਭ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਵੇਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਹਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ 100% ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, 30% ਦੇ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ 70% ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20-30% ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
जिन्हां ने गुरबाणी लिखी है या वेद लिखे ने, शास्त्र लिखे ने, कोई मंगल ग्रह ते जाके नहीं लिखे साध संगत। या गुरबाणी कोई मंगल ग्रह दीयां गल्लां नहीं कर रही, इत्थों दियां ही कर रही है, इत्थों दियां लोकां दी। जिहड़ा इत्थों दा मनुख है ना, उहदियां मुश्किलां नूं हल करन दी गल्लां कर रही है गुरबाणी। आपां पंक्तियां पढ़ रहे हैं, पंक्तियां दी विचार कर रहे हैं, ये इत्थों ਲਈ ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 72,000 ਨਾੜੀਆਂ ਗਿਣ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸਨ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸੰਤ ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਗਾਣੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਚਰਜਤਾ ਵਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਚਰਜਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਗੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਧੇਰਾ, ਰਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਜ ਏ ਹੋਲ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਹ ਇਟਰਨਲ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲਿਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲ, ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਓਟ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਸਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ, ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭੋ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਤੇ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਹਲਚਲ ਮਚਣੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਓਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਥੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਰੀ ਐਸੇ ਕੋਤਕ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਕਿਥੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣੀਏ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ। ਭਗਤ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧ ਕਮਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰੀ 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 ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਖੋਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਲ ਦੇਣ, ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ, ਦਵਾਈ ਖੋਜ ਲਈ। ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧ ਕਮਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਖੋਜ ਲਏਗੀ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ਖੋਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧ ਕਮਾਤ, ਸਾਧ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਹੈ। ਮਨ ਅਸਾਧ, ਸਾਧਾ ਜਨ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖੋਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਜਨ ਕਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਜਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਜਨ ਕਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ, ਵਿਦਿਆ, ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ। ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਬਿਬਿਕੈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਰੱਖਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਕੋਈ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਭਗਤ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਆਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਛੱਪਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛੱਪਰੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਠੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਠੰਡ 'ਚ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਛੱਪਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
आप बंदगी च लगे रहंदे सी। एक दिन कोई कारीगर आया, वो छपरी बना गया। आके घर पुछते ने ये छपरी कौन बना गया? कहते लो आप ही तो भेजते हो, तो आप ही पुछते हो कौन बना गया? कहता मैं नहीं भेजा किसी को। कहते नहीं, जिहड़ा कारीगर तुसीं भेजिया सी बहुत वधिया सी, उन्होंने तो छपरियां बनाउण दा ढंग ही बड़ा आउंदा है। भगत नामदेव जी ने क्या होएगा? भगवान ने मैं नहीं बनाई, बनाउण वाला परमात्मा है। पर एक गल याद रखी, जेड़े परमात्मा ने दुनिया एड्डी वड्डी छपरी बनाई हुई है, उहदे वास्ते छोटी जी छपरी की गल है? अज इसने एड्डी वड्डी छत पूरा ये दुनिया से ऐसी छतरी बनाई है, उत्ते आकाश है, थले थंबी भी कोई नहीं। वैसे जिहड़ी छत हुंदी है, छत थले पिलर देने पैंदे ने, ये जिहड़ा आकाश है ये थले पिलर कोई नहीं है। बिन थंबा अडान रहाया, बाणी कहती है बिना थंबा तो आकाश रोकिया होया। एड्डी वड्डी छपरी बनाई है उन्हें। कोई कर सकता है ऐसी इंजीनियरिंग? बिना थले कोई थंब लाए तो आकाश नूं रोक देना, ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकता। साथ हुण उन्हें किवें रोकिया होया है, ये वही जानता है। भगत नामदेव जी कहते ने ये तो वो छपरी बना गया है, ये तो उन्हें मेरी छपरी बना दी है जिन्हें दुनिया की सारी छपरी सजाई हुई है। ते नाल उन्हां दी गवांढन पुछदी है, भगत नामदेव जी ये तो दसो भी ये बनवाई कितों है? सानू भी दस दो, असीं भी बनवाउणी है। पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, काह पै शान शवाई हो। ये तो सानू दसो ये कितों बनाई है? भगत नामदेव जी कहते ने बीबी जिन्हें बनाई है उसका पता नहीं। कहते ये तो दस दिओ पैसे किन्ने लैंदा है? कहते वो तो प्रीत की मजदूरी मंगदा है। उन्होंने जिहड़ा कोई प्रेम करे उहदियां छपरियां बनाउंदा फिरदा, होर करदा कुछ नहीं। हो महाराज बाणी च कहते ने संतन दुख पाए ते दुखी। परमात्मा नूं भी दुख हुंदा है जदों उहदा भगत दुखी हुंदा है। जिस दिन उहदे भगत नूं सुख मिलदा है, संतन सुख पाए ते सुखी। जिस दिन उहदे भगतां नूं सुख मिलदा है, उस दिन उन्होंने सुख। हुण भगत नामदेव जी की ओट आसरा सिर्फ एक परमात्मा है। पहली गल, भगत जिहड़ा है परमात्मा के भगतां की वर्तन सिर्फ रब का नाम है। दूजी गल, उन्हां दा आसरा परमात्मा है। तीजी गल, महाराज जी कहते ने जिहड़े परमात्मा के भगत ने, परमात्मा का नाम जप जप के अज नहीं करोड़ां ही मनुख ने वो पार उतारा होया। अज भी कोई जपेगा वह होएगा। गल सिर्फ इन्नी है साध संगत, विश्वास करके तुरन दी। और कोई भी विश्वास अंधविश्वास तो शुरू होता है। दुनिया ते जिन्ने भी विश्वास ने, क्योंकि जिस दिन असी जन्म लिया सी उस दिन माँ बाप ने कहा ये चीज़ फड़ लै। सानू नहीं सी पता सी वो चंगी है कि माड़ी है, सिर्फ माँ ने कहा तो कर ली। पिता ने कहा कर लिया, जो जो पिता कहता रहा करते रहे, पर बच्चे नूं ते नहीं ना पता चंगा है कि माड़ा है। सिर्फ विश्वास माँ बाप ते कर लिया। एवें ही मनुख अपने गुरु ते विश्वास कर ले, बस इन्ना विश्वास। गुरु कहता है बंदगी करन दे नाल सब कुछ मिल जाता है, दुख दूर हो जाते हैं, आनंद आ जाता है, फिर बंदगी कर लवे। गुरु ते इन्ना तो विश्वास करना पएगा। हुण मनुख बंदगी करे ना, कसूर गुरु का कढ़े, फिर तो गल माड़ी है। हुण महाराज कहते ने जिहड़े परमात्मा के भगत ने, चौथी गल इस पौड़ी च कहते ने, वो दिन रात परमात्मा के नाम रूपी जिहड़ी दवाई वो इकट्ठी करते रहंदे ने। और नाम इन्ना इकट्ठा हो जाता है किसी वाल बिना वेख्या निगाह भी मार लैन उहदी जिंदगी सुधार देंदे ने। ये गुरबाणी कहती है। गुरु अंगद साहिब जी महाराज जदों अपने दीवान में आके बैठते सी दरबार में, इन्ना नाम की दवाई उन्हें इकट्ठी की हुई सी साध संगत। जे कोई आके अगे कोढ़ी बैठ जाता सी, कोढ़ियां का नज़र मारते सी, कोढ़ियां के कोढ़ दूर कर देंगे।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਨ ਕਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ, ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਵਿਵੇਕੈ। ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ, ਪਕਸ਼ਪਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਭੀ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁੰਦਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਵੇਖਣੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਨ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੀ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਗਾਨਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਛਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਮਛਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਸਤੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸਤੇ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਲਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਹਿਲ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ 2 ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ,
6 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, 5-7 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਐਵੇਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 80-90 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਮਾ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਗਿਣ ਕੇ ਵੇਖੀਏ 100-110 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਈ। ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।